My dear students, hope you are all well by the infinite love and kindness of the Almighty Allah. Welcome to this online class arranged by DRM United Ideal College, and I am Salim Nunnabi, lecturer in English, DRM United Ideal College, Ratanpur, Kaliganj, Satkhira. Today's class subject and class introduction. Today, this class is going to be held from HSC English second paper. Subject code 108, and this class is going to be held for 11 and 12 class, that is 11 old and new classes. Today's lesson introduction, I am going to teach you or going to discuss about the right form of verbs part 2, and today in this class I like to discuss about finite and non-finite verb. In the earlier classes I discussed about the right form of verbs, that is the subjects that are used as third person singular number while correcting the right form of verbs. So from the very beginning of the class I like to give you the definition of finite and non-finite verb. Definition of finite verb. A finite verb is a verb that completes the speech of a sentence and its form is changed according to the number and person of the subject and tense of the sentence. That is, যে ভার্ব কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্য শেষ করে এবং সেন্টেন্সের সাবজেক্টের নাম্বার ও পার্সন অনুযায়ী এবং সেন্টেন্সের টেন্স অনুযায়ী যার রূপের পরিবর্তন হয় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে। অর্থাৎ যে ভার্ব সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয় এবং টেন্স অনুযায়ী যার রূপের পরিবর্তন হয় তাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে। ফর এক্সাম্পল, এ ট্রু মুসলিম say prayers 5 times daily. A true Muslim third person singular number, and যেহেতু ডেলি শব্দটা আছে তাই এই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হবে, তাছাড়া এটা ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এই যে কারণে সেজ হয়েছে, এস বাই এস যোগ হয়েছে। এই এস বাই এস যোগের মাধ্যমে টেন্সের পরিবর্তন, টেন্স বোঝা যাচ্ছে, সরি এস বাই এস যোগের মাধ্যমে এটা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এজন্য এস বাই এস যোগ করা হয়েছে। আর এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে কারণ এর মাধ্যমে সেন্টেন্সের প্রেজেন্ট টেন্স নির্দেশ করছে। সুতরাং এই কারণে যেহেতু এই ভার্বটা দ্বারা সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্সের রূপ বোঝা যায়, সেই কারণে এটাকে ফাইনাইট ভার্ব বলে। Now the definition of non-finite verb. A non-finite verb is a verb that cannot complete the speech of a sentence, and its form is not changed according to the number and person of the subject and tense of the sentence. অর্থাৎ যে ভার্ব কোনো সেন্টেন্সের বক্তব্য শেষ করে না। ফাইনাইট ভার্ব বক্তব্য শেষ করে, নন ফাইনাইট ভার্ব বক্তব্য শেষ করে না এবং সেন্টেন্সের সাবজেক্টের নাম্বার এবং পার্সন অনুযায়ী যার রূপের পরিবর্তন হয় না এবং সেন্টেন্সের টেন্স অনুযায়ী যার রূপের পরিবর্তন হয় না তাকে নন ফাইনাইট ভার্ব বলে। এক্সাম্পল 1, try read the Holy Quran daily. To read, try to read the Holy Quran daily. Babies become joyous, see their mothers, seeing their mothers. The speech given by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Arafat Maidan is the best speech ever delivered by any person in the world. The speech given and the speech ever delivered. তাহলে আমরা দেখলাম টু রিড, সিং, গিভেন অ্যান্ড ডেলিভার্ড, এই ভার্বগুলো চারটে ভার্বের দ্বারা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের নাম্বার পার্সনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এবং টেন্সের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক নেই। এই কারণে এটা নন ফাইনাইট ভার্ব।
kinds of non-finite verb. Non-finite verb is of three kinds, such as participle. Present participle is of three kinds also: present participle, past participle, and perfect participle. Second number, gerund, and the third and the last one, infinitive. Let us see the structure of non-finite verbs. Participle, present form of verb plus ing, such as walking, swimming. Past participle form of verb, such as called, known. Perfect participle, having plus perfect past participle form of verb, such as having done. Gerund, present form of verb plus ing, such as walking, swimming. Infinitive, to plus present form of verb, such as to walk, to walking না to walk হবে, I am extremely sorry, to swim, etc. Use of non-finite verb. Part 1. Present participle. As an adjective sitting before a noun. Present participle can be used as an adjective sitting before a noun. অর্থাৎ নাউনের পূর্বে বসে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে এটাকে ব্যবহার করা যায়। যেমন এখানে ডগ নাউন, তার আগে বার্কিং, স্টোন নাউন, তার আগে রোলিং, এভাবে ব্যবহার করা যায়। উই আর ওয়েটিং ফর এ ব্রেক নিউজ, তাহলে এখানে কি করা হয়েছে, নিউজের আগে ব্রেকিং শব্দটা যোগ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ভার্বের সঙ্গে আইন যোগ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করা হয়েছে। এখন আমরা একটু লক্ষ্য করি বিশেষ দ্রষ্টব্য, রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর্টিকেল, পজেসিভ, ডিমনস্ট্রেটিভ এবং নাউনের মাঝে কোনো ব্র্যাকেটের মধ্যে ভার্ব থাকলে সেই ব্র্যাকেটের ভার্বটার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যোগ অথবা পাস্ট পার্টিসিপল অর্থাৎ ভার্ব 3 হবে। অর্থাৎ এই ভার্বটা তখন অ্যাডজেক্টিভ মতো ব্যবহৃত হয়, এজন্য হয় প্রেজেন্ট পার্টিসিপল রূপে হবে অথবা পাস্ট পার্টিসিপল রূপে হবে। এখন ওখানে ব্যবহার অনুযায়ী সেটা করতে হবে। যেমন আমরা দেখেছি এই আর্টিকেল এবং নাউনের মাঝখানে এটা আইএনজি যোগ করে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করা হয়েছে। একটা ক্লজ বা একটা সেন্টেন্সের একটা মাত্র সাবজেক্ট দ্বারা দুইটা ফার্স্ট ওয়ান বিটুইন দ্য টু ভার্বস ডান বাই সেম সাবজেক্ট ইন ওয়ান ক্লজ। একটা ক্লজে বা একটা সেন্টেন্সে কোনো একটা সাবজেক্ট দ্বারা দুইটা ভার্বের কাজ হলে প্রথম ভার্বটার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়। এখানে প্রথম একটা ভার্ব এর কাজ শেষ হতে না হতেই অন্য ভার্বটার কাজ শুরু হয়। অর্থাৎ যদি একই ক্লজে বা একটা মাত্র সিম্পল সেন্টেন্সে যদি একই সাবজেক্টের দ্বারা একই সময়ে দুইটা ভার্বের কাজ সম্পাদিত হয়, তবে যেটা অপেক্ষাকৃত আগে সম্পাদিত হয় সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, আর যেটা অপেক্ষাকৃত পরে হয় সেটা ফাইনাইট ভার্ব রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন সার্ভ ইন্টারনেট, মেনি স্টুডেন্টস ওয়েস্ট দেয়ার ভ্যালুয়েবল টাইম। এখানে ওয়েস্ট এই সব ভার্বটা ফাইনাইট ভার্ব, এটা থাকার পরেও আরেকটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে, এই জন্য এই ভার্বটা আইএনজি যোগ করা হয়েছে, হয়ে অ্যাডজেক্টিভের মতো ব্যবহৃত হয়েছে। আবার আমরা জানি সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ব্র্যাকেটের মধ্যে ভার্ব থাকে এবং সেই ভার্বটার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা ভার্বটার প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যোগ হয়। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের আর একটু ব্যবহার, এই কিছু ভার্ব আছে যেমন সি, ফাইন্ড, হিয়ার, স্টার্ট, ফিনিশ, প্রেফার, হেল্প, মাইন্ড, ওয়ার্ক, কিপ, বিগিন, রেজিস্ট, স্টপ, প্রিভেন্ট, কনসিডার ইত্যাদি ভার্বের পরের ভার্বটা প্রিপোজিশন যেমন ইন, অফ, বাই, উইথ, উইদাউট, অ্যাট, আফটার, অ্যাবাউট, বিফোর, while, confess to, look forward to, get used to, object to, with a view to, accustomed to, give up, be ভার্বের সঙ্গে যদি used to থাকে, cannot help, could not help, এরপরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয় সাধারণত। এরপরে যদি ভার্বটা থাকে, যে কোনো ভার্ব থাকে তার সঙ্গে প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হবে। যেমন দি গার্ল স্টার্টেড, এখানে স্টার্টেড একটা ভার্ব আছে, তারপরে একটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে। সিইং হিজ গ্র্যান্ডমাদার আফটার এ লং টাইম, এখানে স্টার্টেড ভার্বটা আছে, স্টার্টটা থাকলে আইএনজি যোগ হয় পরের ভার্বটার সঙ্গে। এখন পাস্ট পার্টিসিপলের ব্যবহার কিভাবে হয়, এটাও সেই একটা আমরা যেটা বলেছি অ্যাজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ সিটিং বিফোর এ নাউন, নাউনের পূর্বে অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে, নাউনের পূর্বে বসে অ্যাডজেক্টিভ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এভরিওয়ান শুড মেনটেন এ রিটেন ডকুমেন্ট ইন টার্ম অফ বিজনেস,
এখানে দেখো আমরা এই ডকুমেন্টের আগে আমরা রিটেন শব্দটা ব্যবহার করেছি পাস্ট পার্টিসিপল রূপে। অ্যাজ এ প্লুরাল কমন নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন প্লুরাল কমন নাউনের প্লুরাল লার্নেড, এডুকেটেড, আনএডুকেটেড, অপ্রেসড, রিটায়ার্ড, এ ড্যাশ ম্যান ইজ অলওয়েজ অনার্ড। তাহলে আমরা কি বলেছি, এ লার্নেড ম্যান ইজ অলওয়েজ অনার্ড। এখানে লার্ন শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে আর্টিকেল এবং নাউনের মাঝখানে, যেমন আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের প্রথম নিয়মটা দেখেছিলাম। ফাংশন অফ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এন্ড পাস্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট এবং পাস্ট পার্টিসিপল কিভাবে ব্যবহৃত হয়, এর একটা সংজ্ঞাই হলো যে ভার্বের যে ফর্ম অ্যাডজেক্টিভ এবং ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে পার্টিসিপল ভার্ব বলে। পারফেক্ট পার্টিসিপল অতীতকালে দুটো কাজের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হওয়ার অব্যবহিত পরে আরো একটি কাজ শুরু হলে প্রথম কাজটি পারফেক্ট পার্টিসিপল হয়। আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপলে দেখেছি একটা কাজ চলতে না চলতেই আরেকটা কাজ শুরু হয়, আর এখানে একটা কাজ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আরেকটা কাজ শুরু হয়। যেমন হ্যাভিং ডান ডু দ্য ওয়ার্ক উই স্টার্টেড ফর হোম। এখানে হ্যাভিং এর পরে সাধারণত ভার্বের সঙ্গে পাস্ট পার্টিসিপল হয়, তাই হয়েছে। আবার হ্যাভিং হ্যাভ ডান দি ওয়ার্ক দি উই স্টার্টেড ফর হোম, তাহলে পাস্ট পার্টিসিপলের আগে যদি হ্যাভ থাকে তার সঙ্গে আইএনজি যোগ করতে হয়, হ্যাভিং ডান। ইনফিনিটিভের ব্যবহার এবার আমরা দেখব। The verb which has no sense according to the number and person of the subject and tense is called an infinitive verb. যে ভার্ব সেন্টেন্সের সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী রূপের পরিবর্তন হয় না তাকে ইনফিনিটিভ ভার্ব বলে। আর সাধারণত যে ভার্ব উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। Man wants live a bit longer. Man wants to live, সে বাঁচতে চায়। তার ওয়ান্ট করার উদ্দেশ্যটা হলো বাঁচা। এখানে উদ্দেশ্য প্রকাশ করে ইনফিনিটিভ ভার্ব সবসময়। এগ্রি, অ্যাপিয়ার, অ্যারেঞ্জ, আস্ক, অ্যাডভাইস, অ্যাফোর্ড, ক্লেম, কনসেন্ট, কেয়ার, চুজ, ডিসাইড, ডিম্যান্ড, ডিজার্ভ, ডেয়ার, ফেল, ফরগেট, হেজিটেট, হোপ, ইন্টেন্ট, লার্ন, ম্যানেজ, মিন, এক্সপেক্ট, প্ল্যান, নিড, অফার, প্রিপেয়ার, প্রিটেন্ড, প্রমিস, ডিফিউজ, সিম, টেন্ড, থ্রেটেন্ড, হ্যাপেন, ওয়েট, ওয়ান্ট ইত্যাদি। ভার্বের পরের ভার্বটা সাধারণত ইনফিনিটিভ হয়। যেখানে ওখানে হোপ আসে, হোপ টু লিড, আশা করে, কি করতে আশা করে, একটা বেটার লাইফ লিড করতে, লিড করার উদ্দেশ্যে সে আশা করে। এবার আমরা দেখব টেকনিক অফ আইডেন্টিফাইড ফাইনাইট ভার্ব ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স অর ইন এ ক্লজ। একটা ক্লজ বা একটা সিম্পল সেন্টেন্সে কিভাবে ফাইনাইট ভার্ব চিহ্নিত করতে হয়, ফাইনাইট ভার্ব ব্যবহার করতে হয়, সেটা আমরা দেখব। বাংলা অর্থ করলে যে ভার্বটা সবার শেষে আসে সেটা ফাইনাইট ভার্ব, বাকিগুলো নন ফাইনাইট ভার্ব। আমরা দেখেছি রাইট ফর্ম অফ ভার্বের ক্ষেত্রে একই ক্লজে বা একই সেন্টেন্সে একাধিক ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে। তখন আমরা ছাত্রছাত্রীরা দেখেছি ছাত্রছাত্রীরা সমস্যায় পড়ে কোনটাকে ফাইনাইট ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করবে। সেক্ষেত্রে একটা সাধারণ নিয়ম হলো যে সব ভার্বটার অর্থ সবার শেষে আসে সেটা হলো ফাইনাইট ভার্ব। আর আমরা তো জানি যে যার নাম্বার এবং সাবজেক্টের নাম্বার, পার্সন এবং টেন্স অনুযায়ী যেটা পরিবর্তন হয় সেটা ফাইনাইট ভার্ব। কিন্তু সেটা বুঝবো কিভাবে, সেটা একটা বেশ কঠিন বিষয় হয়ে দাঁড়ায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য। এই জন্যই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে করা যেতে পারে। যেমন এখানে গো টু দ্য বুক ফেয়ার, ওমর বাই এ নভেল রাইট বাই হুমায়ুন আহমেদ, give his friend Ali a gift as a gift in his last birthday. তাহলে আমরা একটু একটু করে অর্থগুলো দেখি। গো টু দ্য বুক ফেয়ার, বই মেলায় যাওয়া, আমরা দেখছি গোর অর্থ হলো যাওয়া। ওমর বাই এ নভেল, ওমর একটা উপন্যাস ক্রয় করা, বই বাইয়ের অর্থ ক্রয় করা। রাইট বাই হুমায়ুন আহমেদ, হুমায়ুন আহমেদের দ্বারা লেখা, রাইট অর্থ লেখা। গিভ হিজ ফ্রেন্ড, তার বন্ধু, গিভ হিজ ফ্রেন্ড আলী অ্যাজ এ গিফট, তার বন্ধু আলীকে উপহার হিসেবে দেওয়া, গিফট মানে দেওয়া। ইন হিজ লাস্ট বার্থডে, তার গত জন্মদিনে। তাহলে আমরা এই হলো সাধারণ বাংলা অর্থ। এটা যদি আমরা বাংলা গ্রামার অনুযায়ী সাজিয়ে লিখি, কারেক্ট করি, তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, বই মেলায় যেয়ে ওমর তার বন্ধু আলীকে তার জন্মদিনের উপহার হিসাবে দেওয়ার জন্য হুমায়ুন আহমেদের লেখা একটি বই, একটি উপন্যাস ক্রয় করলো। তাহলে আমরা সর্বশেষ ভার্ব আসলো ক্রয় করলো। তাহলে ক্রয় করলো এই ভার্বটা হলো ফাইনাইট ভার্ব, আর সবগুলো হলো নন ফাইনাইট ভার্ব। এর মধ্যে ইনফিনিটিভ হতে পারে, পাস্ট পার্টিসিপল হতে পারে, বা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতে পারে, বা পাস্ট পারফেক্ট পার্টিসিপল হতে পারে।
তাহলে ক্রয় করা অর্থাৎ বাই ভার্বটা সবার শেষে এসেছে, তাই বাই ভার্বটা ফাইনাইট ভার্ব। যেহেতু বাক্যের শেষে লাস্ট শব্দটা আছে সেহেতু বাই ভার্ব এই বাক্যটা বাক্য হয়ে গেছে, বাক্যটা হবে, বাক্যটা পাস্ট টেন্স হবে। তাই শুধুমাত্র ক্রয় করলে দ্বারা পাস্ট টেন্স বোঝা যাচ্ছে, আর কোনো ভার্ব দ্বারা পাস্ট টেন্স বোঝা যাচ্ছে না, এই কারণে এটা হলো ফাইনাইট ভার্ব। আশা করি শিক্ষার্থীরা তোমরা ফাইনাইট ভার্ব কিভাবে চিহ্নিত করবে সেটা বুঝতে পেরেছো। একটু চেষ্টা করি বাংলা অর্থটা করে নেব, আমি যেভাবে করার চেষ্টা দেখাইছি এই স্ক্রিনে সেভাবে করার চেষ্টা করলে হবে, আশা করা যায়। এবার টেকনিক অফ আইডেন্টিফাই প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল, ইনফিনিটিভ ভার্ব ইন এ সিম্পল সেন্টেন্স অর ইন এ ক্লজ। অর্থাৎ এবার নন ফাইনাইট ভার্ব, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল বা ইনফিনিটিভ ভার্ব কিভাবে একটা সিম্পল সেন্টেন্সে থাকলে বা একটা ক্লজে থাকলে সেটা আমরা চিহ্নিত করব। একটা ক্লজ বা একটা সেন্টেন্সে একটা মেন ভার্ব থাকার পরেও যদি আরেকটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে এবং ওই ব্র্যাকেটের ভার্বটার পরে যদি বাই, উইথ, অ্যাজ, অ্যামং, বিটুইন, ফর, ইন ইত্যাদি থাকে তবে ব্র্যাকেটের ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। একটা ভার্ব I have an English grammar I have an English grammar of rare edition of rare English grammar, সরি বুক শব্দটা এখানে হবে। I have an English grammar book of rare edition. I have an, আমি ভীষণভাবে দুঃখিত যে এটা লিখতে যেয়ে এখান থেকে এখানে চলে গেছে। I have an English grammar book of rare edition published in 1925. এখানে হ্যাভটা আমরা বুঝতে পারছি মেন ভার্ব অর্থাৎ ফাইনাইট ভার্ব, যেহেতু এর পরে হ্যাভ হয় এবং আরেকটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে এবং এই ভার্বটার পরে ইন শব্দটা আছে। আমরা বলছিলাম বাই, উইথ, অ্যাজ, অ্যামং, বিটুইন, ফর, ইন ইত্যাদি যদি থাকে ইন আছে, সুতরাং এই ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হয়েছে। আবার একটা ক্লজে যদি এক বা একটা সেন্টেন্সে একটা মেন ভার্ব থাকার পরেও আরো একটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে এবং সেই ব্র্যাকেটের ভার্বটার পরে যদি বাই, উইথ, অ্যাজ, অ্যামং, বিটুইন, ফর, ইন ইত্যাদি না থাকে, আগে ছিল এখন নেই, যদি না থাকে এবং ওই ব্র্যাকেটের ভার্বটার উদ্দেশ্যে মেন ভার্বটাকে যদি কাজ করে তবে ব্র্যাকেটের ভার্বটার ইনফিনিটিভ ফর্ম হবে, অর্থাৎ টু প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। যেমন সাম স্টুডেন্টস আননেসেসারিলি লেনদেন দেয়ার অ্যান্সার পেপারস গেট গুড মার্কস। এখানে আমরা জানি যে এই লেনদেন হলো মেন ভার্ব, এটা স্টুডেন্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার প্লুরাল নাম্বার এবং ব্যবহৃত হয়েছে প্রেজেন্ট ফর্মে, এর সঙ্গে কোনো এজ বাই এস যোগ করা হয়নি, সুতরাং এটা হলো ফাইনাইট ভার্ব। এই ফাইনাইট ভার্ব এই লেনদেন তারা কেন করছে, তাদের অ্যান্সার পেপারগুলো লেনদেন করছে কি উদ্দেশ্যে, টু গেট গুড মার্কস, ভালো মার্কস পাওয়ার উদ্দেশ্যে। যেহেতু এই ভার্বটার পরে আর কোনো প্রিপোজিশন নেই এবং এই যে লেনদেন করার কাজটা হচ্ছে গেট করার উদ্দেশ্যে, এই জন্য এটা ইনফিনিটিভ ভার্ব করা হয়েছে। আবার ওই ব্র্যাকেটের ভার্বটার পরে বাই, উইথ, অ্যাজ, অ্যামং, বিটুইন, ফর, ইন ইত্যাদি না থাকে এবং ওই ব্র্যাকেটের ভার্বটার উদ্দেশ্যে মেন ভার্ব কাজ না করে। আগে প্রথমটা আমরা দেখেছি একটা মেন ভার্ব থাকার পরেও আর একটা ভার্বের পাশে ব্র্যাকেটের মধ্যে আসে এবং ওই ভার্বের পাশে এই সব ভার্ব প্রিপোজিশনগুলো আসে, তখন পাস্ট পার্টিসিপল হয়েছে। না থেকে যখন থাকেনি এবং এই মেন ভার্বটা ব্র্যাকেটের ভার্বের উদ্দেশ্যে কাজ করেছে তখন ইনফিনিটিভ হয়েছে। আর যদি একটা মেন ভার্ব থাকার পরেও যদি আরেকটা ভার্ব ব্র্যাকেটের মধ্যে থাকে এবং তারপরে যদি বাই, উইথ, অ্যাজ, অ্যামং, বিটুইন, অ্যাজ, ফর, ইন ইত্যাদি না থাকে এবং ব্র্যাকেটের ভার্বটার উদ্দেশ্যে মেন ভার্ব কাজ না করে তবে ওই ব্র্যাকেটের ভার্বটার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে, অর্থাৎ ব্র্যাকেটের ভার্বটার সঙ্গে প্রেজেন্ট ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে। যেমন আই স সাম গার্লস উইয়ার মার্কস ইন দেয়ার মাউথ, এখানে স মেন ভার্ব আমরা বুঝতে পারছি ফাইনাইট ভার্ব, এখন আরেকটা ভার্ব আসে, এরপরে কোনো প্রিপোজিশন নেই এবং এই যে উইয়ার করার উদ্দেশ্যে সি করার কাজ হচ্ছে না, যে তারা তাদের দেখার পড়ার উদ্দেশ্যে দেখার কাজ হচ্ছে না, এই জন্য আইএনজি যোগ করা হয়েছে। আই স সাম গার্লস উইয়ারিং মার্কস ইন দেয়ার মাউথ, আমি কিছু গালিকাকে দেখেছিলাম তাদের মুখে মাস্ক পরা ছিল। তাহলে শিক্ষার্থীরা এই হলো সংক্ষেপে কিভাবে আমরা ফাইনাইট ভার্ব এবং নন ফাইনাইট ভার্ব চিহ্নিত করব এবং কিভাবে ফাইনাইট ভার্বটা ব্যবহার করব এবং কিভাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল এবং ইনফিনিটিভ ভার্ব অর্থাৎ এই নন ফাইনাইট ভার্বগুলোকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করব।
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বিষয়টা। এরপরে আমরা আগামী ক্লাসে রিমেনিং পার্ট অফ দ্য রুলস অফ রাইট ফর্ম অফ ভার্বস, যেগুলো কঠিন আইটেম, সেগুলো আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ। রিমেন সেফ ফ্রম দিস COVID-19 pandemic. Stay home. Never come out of your cocoons of your living area for unnecessary reasons. Restrain yourself and remain hope. Wear masks if you have an urgent business outside. Till then, Allah Hafiz.